بدبخت غنی ترک افغانستان کرد. نیمه بوده دولت را دزدید به یک رفت. اینجا بازارهای افغانستان است، کوچه های افغانستان. اینم در زمان غنی بود. تمام جایهای جمعیتی جای نشاننده و نشانجلوه بود. بازی هم که چنین است. برای چی درباره اینا صحبت میکنم قبل رسیدن؟ برای اونایی که پیدا شده تاجیکایی که از امارت به نام اسلامی، یعنی همین امارت شرمندگی افغانا پیروی کرده ایستادن. برای همین مجبورم که درباره زندگی این مردم معلومات بچیم تا مردم بفهمند. نه که مجبور هستیم، بلکه وظیفه اساسی است که هر چیزی که میدونیم یا هر معلوماتی داریم به یکدیگر برسانیم. همه اینا نشأمند هستند. همه این مردم در زیر ماست در کابل است که صدها نفر همونجا شبشون روز میکنن، همونجا زندگی میکنن و در همونجا هم به نام نشان میروند. زیاده از 3 میلیون اهالی افغانستان نشانمند است. در کوچه و بازارها در همه جا، یعنی فروختن و استفاده بردن مواد نشان‌آور، یعنی یگان راهبری جنایی را با خود جلب نمی‌کنند. آزادانه مردم خرید و فروش می‌کنند و استفاده می‌برند. مرکز کابل یکی از کانال‌های مرکزی کابل است که امروز به یک مرکز نشانمندان تبدیل شده است. مردم گروه ششته در لب کانالی که رفته خشک شده است و که نمیدونم راه آب هستند. مردم گروه ششته نشه میکشند، عبارت از 2 نفر از 3 نفر سرشون با همون شرف گردنشون بار میکنند. این همه بدبختی در چشم کودکان و در چشم مردم رهگذر کرده میشود. نشأمندی تا او درجه انکشاف یافته است که در عائله میتواند هم زن و هم مرد نشأمند باشد که اتوماتیک باعث نشأمند شدن فرزندانشون میشود. اما بو و دود غریزی که در خانه اینها استفاده میبرند از نشه، فرزندانشون نشأمند میکنند. غیر از اینه که در شهر جایگاه اینا در تی ماست یا که در لب دریا نشأمندی میکنند، در بیرون از شهر یعنی در دیگر منطقه ها در قبرستان ها عادت شده است. این مردم گروه جمع میشوند، حتی تا 100 نفر میشوند. گروه جمع میشوند و مواد مخدر استفاده میبرند و ساعتها در همونجا بیهوش به یاد میمانند. البته این حالتی که امروز افغانستان دارد دیروز یا که 1 ماه پیش پیدا نشده است. این حالت نشأمندی و مردم نشأمند از زمان پیش بود و در دوره حکمرانی کرزی و غنی هیچ پیشگیری نشد. حالا که تمام دولت‌های خارجی، یعنی دولت‌های اروپا، خود امریکا و
дигар созмонҳои байналмилалӣ маблағ ҷудо мекарданд барои мубориза бар зидди ношъамандӣ, барои мубориза бар зидди парвариши растании нашъа. вале ҳукумати ин ду бадбахт, ҳукумати фасодзадаи ин ду бадбахт ҳеҷ чорае надид. ин мардум бекору беҳол, фақат коршон нашъамандӣ. дар қабристонҳо, дар назди гуру мақсадам дар бораи ино суҳбат кардан ё ки намоиш додан аз он аст ки бисёриҳо тоҷикҳо мехоҳанд ки чунин иморати исломӣ дошта бошанд дар Тоҷикистон. худшон дар Аврупо зиндагӣ мекунад, худш дар Россия зиндагӣ мекунаду бо як ҳаяҷон давлати исломӣ гуфта менависад. қатли оми тоҷикҳоро қабул надорад дар Афғонистон. хусусан аз дасти ин бединҳо ягон қатла қабул надорад, барое ки ин иморати исломӣ аст гуфта бо як ҳаяҷон ва фахр мефахранд ва мехоҳанд ки дар Тоҷикистон ҳам чунин давлати исломӣ дошта бошанд. такрор мекунам, мақсад аз намоиши ҳолу аҳволи мардуми афғон ин аст ки камеам бошад маълумот пайдо кунанд ҳамватаное ки гумроҳанд, камеам бошад шаба аз рӯз ё ки сиёҳа аз сафед фарқ кунанд. барои имрӯз ҳукумати фасодзадаи Толибон, ҳукумати шармандаи Толибон, барои оне ки ҳукуматшонро Тоҷикистон тасдиқ накард, яъне қабул накард, онҳо сарбозони худшонро ба вилояти Таҳор ва вилояти Бадахшони Афғонистон равон карданд. ба гуфти онҳо ин барои мустаҳкам кардани марзу бум аст, лекин ҳама хуб медонанд ки ӯ бадбахтҳо на барои марзу бум равон карданд, балки барои зарари худшон расонидан ба Тоҷикистон. барои ҳамин ҳозир якчанд видео мемонам дар бораи чӣ гуна занҳо дар ё ки як зан бигӯем дар бозор фарзандоша фурӯхта истодааст. чӣ гуна толибо аз аввал худшонро як мусичаи бегуноҳ хостанд нишон бидиҳанд ба як содагии худу. дар аср инҳо шалворҳое буданд дар сурати ки дар пӯсти гӯспанд вориди раваи гӯспанд шуданд. дар бораи бачабозии толибҳо, дар бораи қатли оме ки мекунанд ва дар бораи оне ки мардумро метарсонанд, мурдаҳоро дар маркази шаҳрҳо овезон карданд. ин ҳама як баҳона асту ягон қонуни ислом нест. ин ҳама барои мардумро тарсонидан ва мустаҳкам кардани ҳукумати худшон аст. ҳукумати дуздиву шармандагӣ. ин бугинои саладор ино дина намедонанд дин чист. ин бугиное ки 20 сол дар кӯҳҳо ба ҷо буданд, имрӯз хесан мехоҳанд аз номи дин баромад кунанд. ҳамин бадбахтҳо сабаб шуданд ки ҳазорҳо, ҳатто миллион шояд нафароне ки мехостанд дини исломро қабул кунанд, ки пайравӣ кунанд, вақте диданд ки чунин ҳукумат аст ва аз номи ислом дор мезананд, шояд ишон хунук шуд. ино сабаб шуданд ки мардум аз ислом рӯ гардонанд. ин раққосҳои худозадае ки дар саҳни масҷид рақс мекунанд, ҳар гуна амалҳои фаҳшу ваҳш доранд, ино сабаб шуданд ки мардум дилшон аз ислом хунук шуд. ино сабаб шуданд ки мардуми тамоми дунё дубора бовар карданд ки ислом дини одамкушию террористист. ин ҳамин саладорои бугин. вақте ки ино аз ислом мегӯянд, дар саҳни масҷид консерт омӯхтанд, дар саҳни масҷид рақсида истоданд. бо ишои дарози худ, бо саваҳои калони худ ва бо каллаҳои пуч. афсӯс.
اما گمراهایی که خصوصا گمراهایی که در اروپا هستید یا که در روسیه هستید و خصوصا در تاجیکستان همین ویدیوها به خاطر شما هست. به خاطر که ببینید که ای بدبختایی که شما پیروی میکنید و چه عملهای ناجور دست میزنند. در صحن مسجد رقص بازی و دویدن و پریدن، حالت بچه بازی این سبزورها و خدا قسم این نوایی که اینا بچه بازی میکنن مغز سر انسان رو ویران میکنن. این نه اینکه در دین درست نمیاد، این در عقل انسان درست نمیاد که چگونه متکرار میشود و 100 بار هم شود تکرار میکنم. امروز طالبان چشمشان انداختن در سرحد تاجیکستان. برای همین این نوارها را باید شخصایی ببینند که از طالبان پیروی میکنند. آنها را با یک هیجان امارت اسلامی میگن. ببینید مردمی که از اسلام میگن یعنی چگونه اسلام مسخره بازی دارند. و هر کلمه که لازم شود چنین نوارها اینا در شکل اساسیشون یعنی با آواز خود همین ویدیو کلمه در کار باشه روان میکنن. چه ویدیویی که اینا رقص بازی میکنن یا که ویدیویی که باز رقص بازی بازی میکنن با این کودک ها با بچه ها یا ویدیویی که چگونه مادر در بازار فرزنداش در فروش مونده است. همه این ویدیو نوارها هست یعنی با آواز کلمه در کار باشه روان میکنن. ببینید نیست بود حکومت طالبان، نیست بود این همه وحش و فحش و دهشتی که امروز بالای مردم افغان است. همه این نیست بود. نیست بود حکومت تروریستی که مردم قتل عام کرده شده است. نیست بود چنین سگزاد و حرامزادی که به چنین عملهای فحش دست میزنند. کودک‌ها را به چنین بدراهی و به چنین گناه عظیم میبرند. زندگی مردم تا درجه آوردند که
برادر در بازار کودکاشو در فروش ماند. این برادر با زبان پشتویی گپ میزند. راستی نفهمیدم لیکن هر کسی در کار باشه روان میکنه ویدیو را ببینید و گوش کنید بشنوید. این هم از عبارتی به نام اسلام، عبارتی شرمندگی. زمانی که ما از سر قدرت اومده بودن این بدبختی‌های بدین، مردم کابل لباس‌های یا که میبین بگیم همون جوان‌های خانه‌شون در فروش مانده بودن تا مواد خوراکی بخرن نمیرن از گشنگی. کار تا جای رسید که زنان کودک‌های خودشون در فروش مانده‌اند. این نوار هم از فیسبوک است. در اینجا درباره گفتن می‌شود که جوان تاجیک تحقیق بار کرده برده ایستادند به سمت نامعلوم. در مرکز کابل مردم تاجیکی گپ میزنند بار کرده برده ایستادند. یکی از ولایت‌های افغانستان مردم این گونه به دار آویختند تا که مرده‌ها را یکچند 4 نفر کشتند و نمیخواد به دار آویختند تا مردم را بترسانند. مرده آویزان در کرد در مرکز شهر. این هم برای روی که مردم از آنها پیروی کنند بترسند.